दर्शकों का प्रोग्राम USA टाइम्स विच बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हाज़र हाँ अज दे 4-5 मुद्दे तुहाडे नाल साझे करन दे लई जिहड़े अमेरिका दीआं अखबारां दे विच सुर्खियां बने आ नैशनल लैवल दे उत्ते अमेरिका दे विच जिन्हां दी अज गलबात होई है। रोज़ाना असीं तुहाडे नाल ओह गल्लां साझीआं करदे तां अज सब तो पहलां 6 जनवरी के मामले दे विच एक नवीं खबर आई है कि साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूं पुलिस सूह कर सकती है। 6 जनवरी कैपिटल हिल अटैक मामले वो गलबात करांगे। दूजा अमरीका के कालजां दे विचों जिहड़ा SAT ते CAT टैसट आ वो हुण हौली हौली हट रहा, पिछे हट रहा कालेज। की गलबात आ घट ब्याज दरां दे उत्ते जिहड़ियां फिक्स मॉर्गेजां सी फैडरल रिजर्व दे लई समस्या बनी है इस वेले। ये गलबात करांगे। एक ब्रैसट पंप की इन्फैक्शन के नाल बच्चे की मौत का मामला सामने आया, पिछला मामला आया, हुण उहदे ते चर्चा हो रही है। तो जिहड़ा ओहायो दे विच रेल हादसा होया सी उत्थे प्रदूषण संबंधी टैसट हो रहा, वो गलबात भी तुहाडे नाल आपां साझी करनी है। सब तो पहला जस्टिस डिपार्टमेंट ने कल वीरवार नूं ये कहा कि जिहड़े पुलिस अफसर ने वो साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नूं 6 जनवरी 2021 वाले मामले दे विच सूह कर सकते आ। वो बच नहीं सकते, वो इन्ना ज़्यादा इम्यून नहीं आ साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अटॉर्नी फॉर द जस्टिस डिपार्टमेंट दी सिविल डिवीजन ने कहा जिहड़ी कोर्ट फाइलिंग आ कि US सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स दे विच कि जिहड़े ट्रंप ने इन्हां नूं मल्टीपल सिविल ला सूट्स के लिए इन्हां दे उत्ते फाइल हो सकते आ पुलिस अफसरां द्वारा ते मैंबर ऑफ कांग्रेस द्वारा, जिहड़े कि ये कहिंदे आ कि ये जिम्मेवार ने इस काम दे लई। इन्हां ने जिहड़ी स्पीच दित्ती सी उदण जिहड़ा डोनाल्ड ट्रंप ने बाहर भाषण दिता सी, उस भाषण करके भीड़ भटकी ते अमरीका के इतिहास का एक काला दिन बन गया। कैपिटल हिल के उत्ते लोगों ने भीड़ ने इकट्ठे होकर हमला कर दिता। हुण ये जिहड़ा मैटर आ इहनूं पहलां ये कहा जांदा सी भी बाकी जो मर्जी होवे पर इन्हां नूं सूह नहीं कीता जा सकदा, इन्हां दी गलबात जिहड़ी आ ओह खत्म हो चुकी है। पर हुण उन्होंने ये कहा कि नहीं, इन्हां नूं इहदे विच्चों बचाया नहीं जा सकदा, सगों इन्हां दी जिम्मेवारी पूरी पूरी इन्हां दे उत्ते आ सकदी है। जिहड़ी ब्रीफ सीगी उहदे विच बहुत केयरफुली ये कहा गया सी जां इन्हां नूं अवॉइड किया गया सी साबका राष्ट्रपति ट्रंप की पोजीशन नूं कि जिहड़े रायट होए आ ये उहदे लई जिम्मेवार नहीं है तो ये इन्हां दे उत्ते नहीं हो सकदा। हुण क्या भी जे ये इन्हां दे उत्ते सिविली जां क्रिमिनली इन्हां नूं जिहड़ा इन्हां नूं सूह कीता जा सकदा इस मामले दे विच। इन्हां नूं कहा जा सकदा जिहड़ा पहला डिसीजन सीगा उस डिसीजन दे विच इन्हां नूं बचाया गया सी जां इदां कहा गया सी लोअर कोर्ट दे विच कि इन्हां नूं जिम्मेवार ठहराया नहीं जा सकदा। 2 कैपिटल पुलिस ऑफिसर जेम्स ब्लैसगेब ते सिडनी हैम्बे 11 मैंबर कांग्रेस दे ये साबका राष्ट्रपति ट्रंप नूं जिम्मेवार ठहराउणा चाहुंदे आ। जिहड़ियां इंजरीज ते डैमेज उदण राइट्स दे विच होया भी सीधे सीधे उस वेले ट्रंप जिम्मेवार सी। US डिस्ट्रिक्ट जज ने अमित मेहता उन्होंने पहला रिजैक्ट कर दिता सी इन्हां दा इम्यूनिटी क्लेम फैबररी 2022 दे विच। इम्यूनिटी क्लेम भी इन्हां नूं ये इम्यून ने, इन्हां नूं कुछ नहीं कहा जा सकता कि जिहड़ी क्या ये सी कि उस स्पीच जिहड़ी सी उहदे करके ये कुछ नहीं वापरिया कि जिहड़ा प्रेजिडेंट दा एक्शन आ वो रिलेट नहीं करता जिहड़ी इस चीज़ दे नाल। तो जदों मिस्टर मेहता ने यह गलबात कही सी उस वेले उन्होंने लिखिया सी कि सारा कंसर्न या एफर्ट हैगा ऑफिस दे विच वो ये सैकेंड टर्म दे बारे सीगा ते एक अनअफिशियल एक्ट सीगा। अगस्त दे विच मेहता ने डिनाई कीता सी ट्रंप दी बिड नूं ते डिसमिस कीता सी जिहड़ा 3 ला सूट सी जिहड़े सामने लिआंदे सी पुलिस ऑफिसर ने जिहड़े इन्हां दंगियां दे विच इंजर होए सी ते उन्होंने साफ तौर पर बरी कर दिता सी भी साबका राष्ट्रपति ट्रंप एब्सोल्यूटली इम्यून ने। ये सारे कुछ दे विच एक जिहड़े लॉन्ग टाइम पार्टनर ने इन्हां दे कैपिटल पुलिस ऑफिसर ब्रायन सिकविक 42 साल जिन्हां दी मौत हो गई सी राइट्स तो बाद, उन्होंने एक रॉन्गफुल डैथ ला सूट जनवरी दे विच ट्रंप के अगेंस्ट उस मामले दे विच फाइल किया गया जिहदे विच 2 आदमी इनवॉल्व सीगे जिन्होंने असॉल्ट किया सी सिकनिक नूं। जिहड़े वाशिंगटन के चीफ मैडिकल एग्जामिनर सीगे उन्होंने कहा सी अप्रैल 2021 दे विच कि सिकनिक दी जिहड़ी डैथ हुई सीगी जदों उन्हां नूं 2 स्ट्रोक आए तो उस तो बाद उन्हां दी नैचुरल डैथ हो गई सी। हुण उस मामले दे विच ते इस मामले दे विच राष्ट्रपति ट्रंप नूं पुलिस सूह कर सकदी आ ते इस मामले दे विच जिहड़ी अमाउंट आ वो बहुत वड्डी हो सकदी आ।
ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਲ ਸੂਟ ਸੀਗਾ ਆਫਿਸਰ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਊਡ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਸੂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਟਰੰਪ ਤੋਂ ਤੇ $10 ਮਿਲੀਅਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਿਕਟ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਿੱਕ ਦੀ ਅਸੌਲਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਰਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਫੈਲਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹ ਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ ਕਰ ਦੇਣ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟਰਨ ਆਈ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਮੰਦਭਾਗਾ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 6 2021 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ CAT-SAT ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਡੈਪਟਿਵ ਟੈਸਟ CAT ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ SAT ਜਿਹੜਾ ਸਕੋਲਿਸਟਿਕ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ 2 ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਲੱਗ ਟੈਸਟਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਕੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। CAT ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੇਸਡ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਟੇਕਰ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਦਾਂ GMAT GRF ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ SAT-SAT ਆ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਐਗਜ਼ਾਮ ਆ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। SAT ਦਾ ਸਕੋਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਅੱਗੇ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 2 ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਤੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੋਰਨਿੰਗਸਾਈਡ ਹਾਈਸਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਸਟ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਸਕੋਰ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਸਟਿੰਗ ਸਾਈਟ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਸਕੂਲ ਈਅਰ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਜ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸਪੈਕਟੇਟਰ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਨੇ। ਇਸ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਆ ਸਿਊਟੇਬਿਲਟੀ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਕੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3.74 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਪਲੀਕੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਸਟ ਈਅਰ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਿਗਰਸ ਆ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਆ ਜਦੋਂ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਕਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਚੱਲੂਗਾ। ਕਾਲਜਸ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਟੈਸਟ ਸਕੋਰ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ
कि बहुत सारिया पॉलिसीज़ भी इंप्लीमेंट हुई टैंपरेरी बेसिस के उत्ते। पब्लिक कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी सिस्टम कैलीफोर्निया के विच है पहले आ जिन्होंने परमानेंटली ये टैसट दोवें इनू कंसिडरेशन के विच आ रिमूव करने के लिए। दूजे पासे वो इनू कुछ सालों के लिए प्लान नू एक्सटेंड कर रहे हैं। जिहड़े क्रिटिक ने इन्हां दोवां टैसट दे वो कहिंदे सी कि जिहड़ा ये एक बहुत रिगरस टैसट दे विच पाउणा पैंदा, उन्हां नूं बहुत ज़्यादा उन्हां दे उत्ते बोझ हुंदा आ ते ये नहीं करना चाहिए। जदों कि जिहड़े टैसट के हक च आओ कहिंदे भी एडमिशन का क्राइटेरिया इन्हां टैसट के उत्ते बेस्ड होना चाहिए आ। एप्लीकेंट्स नूं कोलंबिया ने यह अश्योर किया आ कि जिहड़े अपना टैसट स्कोर सबमिट नहीं करनगे उन्हां नूं कोई नुकसान नहीं होऊगा। सो इसदा सीधा मतलब है कि टैसट की कोई बहुत अहमियत नहीं रही जां दी लोड़ नहीं रही तो भी तुहानूं मतलब जिहड़ा इन्ना सख्त कंपीटीशन दे विचों लंघण की लोड़ नहीं है। जिहड़े एप्लीकेंट्स ने उन्हां नूं जिहड़ा एडवांटेज इहदा कोई मतलब इस गल करके ही एडवांटेज नहीं होऊगा भी उन्होंने ACT जां SAT का कोई जिहड़ा स्कोर सबमिट कर दिता है तो ये नाल ही तुहाडा कोई फायदा हो जाऊगा। सो हौली हौली ये टैसट हुण अमेरिका दे विच इहदा जिहड़ा वखरा पक्ष आ वो सामने आ रहा। दोस्तों अगली खबर अमेरिका दे विच मॉर्गेज नाल संबंधित आ जां जो कुछ फैडरल रिजर्व करना चाहुंदा आ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ कंट्रोल नहीं रहा। कंट्रोल इस तरह नहीं रहा कि वो इंटरस्ट रेट वधा रहे आ, पर ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਰਗੇਜ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। 40% ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੌਰਗੇਜ ਨੇ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏ ਸੀ 2020 ਤੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ, ਬੋਰੋਇੰਗ ਕਾਸਟ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿਸਟੋਰਿਕ ਲੋ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੂਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਨਾਈਟ ਦਾ ਡਾਟਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਰਗੇਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੌਕ ਕਰਵਾ ਲਈ ਸੀ ਚੀਪ ਲੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ। 1 ਕੁਆਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਰਗੇਜ ਨੇ ਉਹ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਬਲੈਕ ਨਾਈਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਰਗੇਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਉਸ ਸਾਲ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ 30 ਸਾਲ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਲੋਨ ਦੀ 2.8% ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗੀ। 18% ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਲੋਨ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਨੰਬਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਓਬਸਟੈਕਲ, ਵੱਡੀ ਅੜਿੱਕਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮੌਰਗੇਜਸ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿਸਾਬ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮੋਰਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੰਨ ਲਓ 25-30 ਸਾਲ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਦਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ 11 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਇਸ ਸਾਲ ਰਿਨਿਊ ਹੋਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਜਾਣੇ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਲਈ ਉਹ ਫਿਰ 30 ਸਾਲ ਉਸੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹ ਬਦਲਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 2.8% ਦੇ ਉੱਤੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਲਈ ਜਾਂ 2.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਕਰਾ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਭਾਵੇਂ 6%, 7%, 8% ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ 2.8 ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਆ, ਉਹਨੇ 30 ਸਾਲ ਇਹੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਮੌਰਗੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਸ ਕਰਵਾ ਲਈ ਜਾਂ ਲੌਕ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਇਕੋਨਮੀ ਕੂਲ ਡਾਊਨ ਨੂੰ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰੀ ਟਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਿਆਜ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਧੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਰਗੇਜਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਬਾਇਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ 7% ਪੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਇਰ ਆ ਉਹਨੇ 2.5% ਪੇ ਕੀਤਾ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਮ ਓਨਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫਿਕਸ ਮੌਰਗੇਜ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਪ ਸੀਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਏ ਨਹੀਂ,
ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅੱਧੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਫਿਕਸ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਕਰ ਲਏ। ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ 5% ਤੇ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 7% ਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ 4% ਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਨਲਟੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤਾਂ 2-2.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2-2.5% ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇਜ ਆ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟ ਆ ਫਿਕਸਡ ਰੇਟ ਮੌਰਗੇਜ ਵੱਲ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਰਗੇਜ ਫਿਕਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਆਈ ਸੀ ਖਬਰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲੱਭਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਡੈਥ ਹੋਈ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਰੋਨੋਬੈਕਟਰ ਸਾਕਾਜ਼ਾਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ CDC ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਕਰੋਨਾਬੈਕਟਰ ਸਾਕਾਜ਼ਾਕੀ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਘੱਟ ਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤੇ ਇਨਫੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟੈਮੀਨੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟਡ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਪਾਵਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਪਾਰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾਬੈਕਟਰ ਸਾਕਾਜ਼ਾਕੀ ਆ ਇਹ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੋਂ। ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਜਰਮ ਨੇ ਫਿਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਡ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਬੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਰੀਕਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਇਹਦਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋਮਮੇਡ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਮੇਲ ਇਨਫੈਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬੱਚਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਮਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਮਿਲਕ ਤੇ ਲਿਕੁਇਡ ਹਿਊਮਨ ਮਿਲਕ ਫੋਰਟੀਫਾਇਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਟਿਊਬ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੀ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਸਟੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਫੀਡਿੰਗ, ਗਰੋਇੰਗ, ਬਰੀਥਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੇਟਿਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਲਿੰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਸਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਓਪਨ ਕੰਟੇਨਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਫੁੱਲ ਟਰਮ ਮੇਲ ਸੀ। 2021 ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਾਵੀਨਸ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ 21 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਖਤਰਨਾਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਨੋਬੈਕਟਰ ਆ ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੰਪ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੰਪ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁੱਧ ਉਸ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ
ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਤੀਜੀਆਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੈਸਟ ਪੰਪ ਸੀ ਉਹ ਕੰਟੈਮੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਲੱਭਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਸੀਗਾ ਕੋਰੋਨਾਬੈਕਟਰ ਸਾਕਾਜ਼ਾਕੀ, ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਹੁੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਅਰ ਆ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਇਹ, ਪਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਵੀਅਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫੇਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅਨਨੋਨ ਕੁਝ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 18 ਕੇਸ ਇਨਫੈਸਿਵ ਕੋਰੋਨਾਬੈਕਟਰ ਸਾਕਾਜ਼ਾਕੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਹੁੰਦੇ ਕੇਸ 18 ਹੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਫੈਂਟ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰਲੀ ਬੋਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਕਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਪਰੈਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਫ ਹਾਈਜੀਨ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਇਨਫੈਂਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫੀਡਿੰਗ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਬੋਤਲ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਈਵਨ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤੇ ਕਈ ਉਸ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਐਪ ਐਂਡਰੋਇਡ ਜਾਂ iOS ਤੇ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ, roku ਅਤੇ Amazon Fire TV ਤੇ ਜਾਂ Apple TV ਤੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮਿੰਗ www.globalpunjabtv.com ਤੇ।